Hello and welcome. In this lecture, we are going to talk about the couple of antimicrobial agents which inhibits cell wall synthesis, especially which inhibits bacterial cell wall synthesis. So such cell wall synthesis inhibitor antimicrobial agents we are going to discuss in this lecture. The first antimicrobial agent that inhibits cell wall synthesis is cycloserine. Okay, this cycloserine, it is an broad spectrum antibiotic. Broad spectrum, it has major effect on the gram positive bacterial cell wall, but it can also affect the gram negative bacterial cell wall also. Okay, that's why it is supposed to be kind of broad spectrum antibiotic. It may be bactericidal, means it may kill the bacteria completely, or it may be bacteriostatic, means it only prevents the growth multiplication. So either it kills the organism or it may prevent the growth of organism. This bactericidal or bacteriostatic effect of the cycloserine, it depends upon the concentration. At higher concentration it may be bactericidal, at lower concentration it may exhibit the bacteriostatic effect. So it is a broad spectrum bactericidal or bacteriostatic antibiotic. Originally it was produced by using Streptomyces species. How exactly the cycloserine works? It works by blocking the formation of peptidoglycan. So peptidoglycan, we know it is an integral component of bacterial cell wall, and this antibiotic, it completely inhibits or interferes with the synthesis of peptidoglycan. So by the mechanism, especially it affects the third or couple of the processes involved in the synthesis of peptidoglycan. So how exactly this works? It works by blocking the formation of peptidoglycan, because it is an analog of alanine amino acid. Alanine, it is the amino acid which is present in the tetrapeptide or pentapeptide side chain of the peptidoglycan. We know the peptidoglycan contains three main components: glycan strands, then pentapeptide side chain or tetrapeptide side chain, and then cross bridge. And this pentapeptide side chain, it contains amino acid that is called as alanine. And हा cycloserine कोण आहे? तर cycloserine, it is a structural analog of alanine. आणि त्यामुळे काय करतो की तो ॲलेनाईनच्या ठिकाणी बाकीचे जे एन्झाईम्स आहेत, ज्या ठिकाणी ॲलेनाईन बाइंड करतो त्या ठिकाणी स्वतः जाऊन बाइंड करतो, आणि त्यामुळे काय होतं की सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिट होतं. ॲडमिनिस्ट्रेशन याचं कसं केलं जातं? तर इट इज गिवन ओरली. Okay, so cycloserine, it inhibits the cell wall synthesis by blocking peptidoglycan formation, and it was originally produced by Streptomyces species. Now let's discuss the mechanism of action, how the cell wall synthesis, especially peptidoglycan synthesis, is inhibited. Okay, so first look at this. This is an glycan strand. Glycan strand contains an disaccharide, N-acetylmuramic acid आणि N-acetylglucosamine. असे अनेक डायसॅक्राइडचे रिपीटिंग युनिट्स असतात आणि त्यांच्यापासून काय बनतं? एक ग्लायकन स्ट्रँड बनत असतो. N-acetylmuramic acid आणि N-acetylglucosamine ॲसिड रिलेटेड शुगर्स आहेत. या प्रत्येक N-acetylmuramic acid शुगरला एक 4 अॅमिनो ॲसिड चेन असते, ज्याला आपण म्हणतो टेट्रापेप्टाइड साईड चेन. बट जेव्हा सिंथेसिस होत असतं तेव्हा तिथं पेंटापेप्टाइड साईड चेन असते. सो हे जे अॅमिनो ॲसिड्स आहेत, पेंटापेप्टाइड अॅमिनो ॲसिड्स, इन्व्हॉल्व्स फर्स्ट एल ॲलेनाइन, डी ग्लुटामिक ॲसिड, एल लायसिन, आणि मग त्याला 2 ॲलेनाइनचे मॉलिक्युल्स ॲड केले जातात. स्पेशली डी ॲलेनाइन हा डायमर इथं ॲड केला जातो, आणि मग या 5 अॅमिनो ॲसिडची एक चेन बनते, त्याला आपण काय म्हणतो? वी कॉल इट ॲज पेंटापेप्टाइड साईड चेन. This N-acetylmuramic acid as well as this N-acetylmuramic acid, every single N-acetylmuramic acid will be linked by this pentapeptide side chain. आणि मग फायनली काय केलं जातं की हा जो चौथा डी ॲलेनाइन आहे आणि इकडचं सपोज इथं एक अजून टेट्रापेप्टाइड साईड चेन आहे, याचा थर्ड अॅमिनो ॲसिड म्हणजे एल लायसिन. तर हा जो डी ॲलेनाइन चौथा आणि इकडचा थर्ड एल लायसिन यांच्यामध्ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म केला जातो. म्हणजे इथं पेप्टाईड लिंकेज असतं किंवा पेंटाग्लायसिन लिंकेज फॉर्म केलं जातं. एक्झाम्पल इन स्टॅफिलोकोकस ऑरियस, इथं जे लिंकेज असतं ते कुठलं असतं? पेंटाग्लायसिन लिंकेज असतं. बाकीच्या ह्याच्यामध्ये काय असतं? पेप्टाईड लिंकेज असतं. सो हे क्रॉस ब्रिज फॉर्म केलं जातं आणि असं एक नेटवर्क फॉर्म होतं, एक मेश लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होतं, आणि ज्यामुळे काय असतं की सेल वॉल एक रिजिड असते. द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया, बिकॉज दे कंटेन्स पेप्टाइडोग्लायकन,
इट गेट्स रिजिडिटी, कारण हे असं क्रॉस मेश लाईक स्ट्रक्चर असतं. सो दिस इज एनग्लायकोस्टॅन. प्रत्येक एन ॲसिटिल्म्युरॅमिक ॲसिडला एक पेंटापेप्टाइड साईड चेन असते आणि अशा प्रत्येक एन ॲसिटिल्म्युरॅमिक ॲसिडचे साईड चेन्स एकमेकाला क्रॉस लिंक्ड असतात. सो दिस इज द सिम्पल स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टायडोग्लायकन. आता सिंथेसिस होत असताना नॉर्मली काय होतं की पहिल्यांदा ग्लायकोस्टॅन सिंथेसिस झाला की मग त्याला ही पहिला ट्रायपेप्टाइड साईड चेन येते, म्हणजे 3 अमिनो ॲसिड्सची. पहिला एल ॲलेनाइन, डी ग्लुटामिक ॲसिड आणि एल लायसिन. आणि मग त्याच्यानंतर हे जे डायमर्स आहेत डी ॲलेनाइन हे इथं येऊन जॉईन केलं जातं. या दोघांना जॉईन करण्यासाठी जो एन्झाईम रिस्पॉन्सिबल आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज डी ॲलेनाइन लायगेज एन्झाईम. लायगेज मीन्स जॉईनिंग. सो हा जो एन्झाईम आहे लायगेज एन्झाईम, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉईनिंग दिस डायमर टू दिस ट्रायमर. म्हणजे जे 3 ॲमिनो ॲसिड चेन आहे त्याला हा डायमर जॉईन करण्याचं काम कोण करतं? लायगेज. म्हणजे लायगेज एन्झाईमचा सबस्ट्रेट कोण आहे? डी ॲलेनाइन. व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे की इथं 3 एन्झाईम्स आपण स्टडी करणार. पहिला एन्झाईम बघितला आपण डी ॲलेनाइन लायगेज, की जो कशाला बाइंड करतो? डी ॲलेनाइनला, आणि मग इथं येऊन तो त्याला लिंक करतो, जॉईन करतो. म्हणजे याचा सबस्ट्रेट कोण आहे? डी ॲलेनाइन. म्हणजे चौथा आणि 5वा अमिनो ॲसिड कोण असणार आहे? डी ॲलेनाइन. पण प्रश्न असा येतो की हा जो डी ॲलेनाइन आहे तो डी ॲलेनाइन कशापासून फॉर्म केला? तर फॉर्म करण्यासाठी इथं बघा एल ॲलेनाइनचा तो आयसोमर आहे आणि एल ॲलेनाइनचं कन्व्हर्जन डी ॲलेनाइनमध्ये करण्यासाठी ॲलेनाइन रेसिमेज एन्झाईम वर्क करतो. बिकॉज वी नो इफ एल फॉर्म इज कन्वर्टेड टू डी फॉर्म द एन्झाईम शुड बी रेसिमेज. Okay, so alanine racemase converts L-alanine to D-alanine. So again for this enzyme alanine racemase याच्यासाठी सबस्ट्रेट कोण आहे पुन्हा? तर रिव्हर्सिबल रिएक्शन असते ही, तो D-alanine ला बाइंड करू शकतो आणि तो L-alanine सुद्धा बाइंड करू शकतो. सो दिस alanine racemase इनिशियली कन्वर्ट्स L-alanine टू D-alanine. ओके, मग एकदा L-alanineचं कन्वर्जन D-alanine मध्ये झालं की मग असे 2 D-alanine मॉलिक्यूल एकमेकाला जॉईन केले जातात आणि ते जॉईन करण्याचं काम इथं कोण करतो? इथं बघा, these 2 D-alanine molecules are linked together to form a dimer by the enzyme D-alanine synthetase. D-alanine synthetase joins 2 D-alanine molecules together and that forms a dimer. असे 2 मॉलिक्युल्सना तो जॉईन करतो एकत्र आणि मग हे 2 मॉलिक्युल्स फायनली इथं येऊन या ट्रायपेप्टाइडला जॉईन केलं जातं. ओके, वन्स अगेन आय रिपीट. पहिल्यांदा एल ॲलेनाइनचं आयसोमरायझेशन केलं जातं आणि दॅट फॉर्म्स डी ॲलेनाइन बाय द एन्झाईम ॲलेनाइन रेसिमेज. मग असे 2 डी ॲलेनाइन मॉलिक्युल्स जॉईन केले जातात टुगेदर बाय द एन्झाईम डी ॲलेनाइन सिंथेटेज. आणि फायनली हे 2 मॉलिक्युल्स इथं या ट्रायपेप्टाइडला जॉईन केले जातात बाय द एन्झाईम कॉल्ड ॲज डी ॲलेनाइन लायगेज. क्लिअर? आता एक्झॅक्टली होतं काय? हे नॉर्मल होतं. नॉर्मली जेव्हा सेल वॉल सिंथेसिस सुरू होतं तेव्हा हे असं होतं. बट सपोज देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ an antimicrobial agent called as cycloserine. So this is an cycloserine. And cycloserine initially सांगितलं it is an structural analog of D-alanine. So this is a structure of D-alanine. If you see the structure, you will find a similarity between D-alanine and D-cycloserine. So these are structurally similar. That's why D-cycloserine हा त्याचा कोण आहे? तर it is a structural analog of D-alanine. त्यामुळे काय होतं बघा, आता याचा रिझल्ट काय होतो, कॉन्सिक्वेन्स काय होतो बघा. याचा रिझल्ट असा होतो की इनिशियली इथं बघा, कारण ही रिएक्शन रिव्हर्सिबल असते, तर जो ॲलेनाइन रेसिमेज आहे, ॲलेनाइन रेसिमेजला डी ॲलेनाइन बाइंड होतो, त्याच्या ठिकाणी कोण जाऊन बाइंड करणार आता? सायक्लोसेरिन. कारण रिएक्शन जेव्हा म्हणजे सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, दॅट टाईम डी ॲलेनाइन रिएक्शन रिव्हर्सिबल आहे. सो अशा वेळी या ॲलेनाइन रेसिमेजला कोण बाइंड करतो? इथं डी ॲलेनाइनच्या ऐवजी सायक्लोसेरिन जाऊन बाइंड करतो, कारण तो याच्यासारखाच आहे, डी ॲलेनाइनसारखाच आहे स्ट्रक्चरली. त्यामुळे हा जाऊन त्याला बाइंड करतो ॲलेनाइन रेसिमेजला आणि मग काय करतो, त्याची ॲक्शन ॲक्टिव्ह साईडला बाइंड केल्यामुळे काय होणार आता? तो इनॲक्टिव्हेट आहे ना, ब्लॉक होणार. याच्या ॲक्टिव्हिटी साईडला कोण बाइंड झाला? सायक्लोसेरिन. त्यामुळे आता ॲलेनाइन रेसिमेज काय झाला? कम्प्लिटली ब्लॉक झाला. त्यामुळे इथून पुढं एल ॲलेनाइनचं कन्व्हर्जन डी ॲलेनाइनमध्ये होणार नाही. ॲट द सेम टाईम, कारण तो स्ट्रक्चरल ॲनॉलॉग असल्यामुळं इथंच होतं बघा,
डी ॲलेनाइन सिंथेटेज हा कशाला बाइंड करतो? दोन ॲलेनाइन मोलिक्युल आणि त्यांचा डायमर फॉर्म करतो. पण जर सायक्लोसेरिन असेल तर सायक्लोसेरिन यांच्या ॲक्टिव्ह साईडमध्ये जाऊन बाइंड करेल. डी ॲलेनाइन सिंथेटेज एन्झाईम जो आहे त्याच्या ॲक्टिव्ह साईडला बाइंड करणार आणि ॲज अ रिझल्ट तिथं डायमर हा फॉर्मेशन होणार नाही. म्हणजे डी ॲलेनाइन डायमर विल नॉट बी फॉर्म्ड. म्हणजे पुन्हा हा सेकंड एन्झाईम काय झाला? ब्लॉक झाला. सपोज डी ॲलेनाइन सिंथिसिस झालेला आहे, पण आता फायनली ते जॉईन करायचं आहे आणि जॉईन करण्यासाठी एन्झाईम कोणता लागतो? लायगेज एन्झाईम लागतो. सो हा जो लायगेज आहे, लायगेज कशाला बाइंड करतो? डी ॲलेनाइनला किंवा डी ॲलेनाइन डायमरला बाइंड करतो तो. पण जर सपोज सायक्लोसेरिन असेल तर सायक्लोसेरिन जाऊन लायगेजला बाइंड करतो आणि अगेन इट इनहिबिट्स और ब्लॉक्स द ॲक्टिव्हिटी ऑफ लायगेज. त्यामुळे इथं जो ट्रायपेप्टाइड सिंथेसिस झाला त्याला चौथा आणि पाचवा डी ॲलेनाइन अमिनो ॲसिड्स ॲड केले जाणार नाहीत. सो इन दिस वे the cycloserine being the structural analog of D-alanine, it binds to these three enzymes alanine racemase, D-alanine D-alanine synthetase and D-alanine ligase, आणि हे तिन्ही एन्झाईम्सला ब्लॉक करतो. ॲज अ रिझल्ट देर इज नो सिंथेसिस ऑफ दिस पेंटापेप्टाइड साइड चेन. Similarly, there will not be a cross bridge between adjacent N-acetyl-muramic acid, and hence peptidoglycan synthesis is blocked or inhibited. So this is how cycloserine is responsible for inhibition of the peptidoglycan synthesis, nothing but cell wall synthesis. So this is all about the mechanism of action of this cycloserine enzyme. We are studying the antimicrobial agents which inhibit cell wall synthesis. First, that is cycloserine. काय करतो तो स्ट्रक्चर ॲनालॉग असल्यामुळे या तीन एन्झाईमला बाइंड करतो. जिथं डी ॲलेनाइन बाइंड व्हायला पाहिजे होता त्या ठिकाणी हा स्वतः जाऊन बाइंड करतो आणि त्या तिन्ही एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी स्टॉप करतो आणि त्यामुळे टेट्रापेप्टाइड किंवा पेंटापेप्टाइड साईड चेन जी आहे ती सिंथेसाइज होणार नाही आणि त्यामुळे क्रॉस ब्रिज पण होणार नाही. आणि आपण म्हणतो की पेप्टाइडोग्लायकन रिजिडिटी प्रोव्हाइड करतो. का? बिकॉज इट हॅज अ नेटवर्क लाईक ऑर मेश लाईक स्ट्रक्चर. कारण एक्सटेन्सिव्ह क्रॉस लिंकेज असतं आणि जर ते क्रॉस लिंकेजच नाही झालं तर ॲज अ रिझल्ट ती सेलवॉलची रिजिडिटी राहणार नाही आणि त्यामुळे अल्टिमेटली काय होतं? सेलची डेथसुद्धा होते. सो दिस इज अन मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ सायक्लोसेरिन अँटीबायोटिक, ओके, विच इज अन प्युअर अँटीबायोटिक सिंथेसाइज बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम. नेक्स्ट, व्हॉट आर द युजेस ऑफ द सायक्लोसेरिन? कुठले कुठले इन्फेक्शन्स किंवा डिसीजेस ट्रीट करण्यासाठी सायक्लोसेरिन यूज केला जातो? तर सायक्लोसेरिन इट इज यूज टू ट्रीट मोस्ट कॉमनली tuberculosis. The infection caused by the tubercle bacteria is or can be treated by using cycloserine. So tuberculosis साठी mostly cycloserine use केला जातो. Then it is also used to treat urinary tract infections, especially the infections of bladder and kidney. Okay, so tuberculosis and bladder or kidney infections, that is urinary tract infections, can be cured by using cycloserine antibiotic. As like other antibiotic, it also has some side effects. The common side effects of cycloserine are confusion, then restlessness, similarly drowsiness. Drowsiness is the common side effect related to every single antibiotic. बऱ्याच अँटीबायोटिकमध्ये साईड इफेक्ट हा ड्राउझिनेस किंवा रेस्टलेसनेस असतोच. Similarly, it has a dizziness, muscle weakness is observed. Trouble speaking is another side effect of cycloserine along with muscle weakness. So these are some side effects including confusion, restlessness, drowsiness, dizziness, muscle weakness, trouble speaking and muscle weakness. Okay, so this is all about the cycloserine antibiotic. Second antibiotic that inhibits cell wall synthesis, that is piperacillin. Piperacillin, it is an semi-synthetic antibiotic. Okay, so piperacillin is an semi-synthetic antibiotic. It is an semi-synthetic antibiotic initially produced by microorganism and later on some chemical modifications are done. जसं पेनिसिलियम नावाचा जो फंगस आहे पेनिसिलिन प्रोड्यूस करतो, सिमिलरली इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय फंगस. पण प्रोड्यूस केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही केमिकल मॉडिफिकेशन्स केले जातात म्हणून आपण त्याला सेमी सिंथेटिक म्हणतो. जस्ट लाईक पेनिसिलिन, इट इज अन बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक.
बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक, पेनिसिलिन हा एक बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक आहे. सिमिलरली पिपरासिलिन इज ऑल्सो ॲन बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक. लुक ॲट दिस स्ट्रक्चर. या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला इथे दिसेल बघा, इथं आहे बीटा लॅक्टम रिंग. बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक म्हणजे काय की अँटीबायोटिक विच कंटेन्स बीटा लॅक्टम रिंग. सो इट लॅक्टम रिंग कंटेनिंग अँटीबायोटिक हा, त्यांना आपण लॅक्टम अँटीबायोटिक्स म्हणतो किंवा बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक्स. So this piperacillin, it is one of the beta lactam antibiotic. Reason, it contains lactam ring. It inhibits cell wall synthesis and it is also supposed to be broad spectrum antibiotic. Initially it was derived from the ampicillin antibiotic, but nowadays it is used in combination with the beta lactamase inhibitor like टॅझोबॅक्टम. व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. पिपरासिलिन हा अलोन कधीही यूज केला जात नाही किंवा ॲडमिनिस्टर केला जात नाही. कारण काय होतं की बऱ्याच वेळा आपल्याला माहिती आहे की वी हॅव स्टडीड ड्रग रेजिस्टन्स आणि पेनिसिलिनच्या अगेन्स्ट रेजिस्टन्स कसा डेव्हलप होतो. ऑर्गॅनिझम प्रोड्युसेस लॅक्टमेज एन्झाइम्स, दॅट इज बीटा लॅक्टमेज एन्झाइम, बिकॉज पेनिसिलिन स्ट्रक्चरली कंटेन्स बीटा लॅक्टम रिंग. दिस इज अन बीटा लॅक्टम रिंग. आणि या बीटा लॅक्टम रिंगच ॲक्च्युली काय करते, सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिट करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतं. मग ऑर्गॅनिझम्स काय करतात, दे प्रोड्युसेस एन एन्झाइम कॉल्ड ॲज बीटा लॅक्टमेज. आणि हा बीटा लॅक्टमेज काय करतो की बीटा लॅक्टम रिंग जे आहे ते रिंगला हायड्रोलाइज करतो. मग पिपरासिलिन काय आहे, पिपरासिलिन इज ऑल्सो ॲन बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक. त्यामुळे काय होईल, इमिजिएटली रेजिस्टन्स डेव्हलप होईल किंवा बीटा लॅक्टमेज एन्झाइम इमिजिएटली पिपरासिलिनचा जो लॅक्टम रिंग आहे त्याला सुद्धा हायड्रोलाइज करेल. त्यामुळे काय की जेव्हा आपण डोस किंवा ॲडमिनिस्टर केलं जातं पिपरासिलिन, इट इज administered along with this beta lactamase inhibitor. म्हणजे बीटा लॅक्टमेज एन्झाईमला इनहिबिट करणारा दुसरा एक केमिकल अँटीमायक्रोबियल एजंट आहे, अँड दॅट इज नथिंग बट दिस टॅझोबॅक्टम. टॅझोबॅक्टम, इट इज an antibiotic or it is also a chemical substance which is an anti-beta lactamase or it is an beta lactamase inhibitor. जो बेटा लॅक्टमेज एन्झाईम आहे त्याला इनिबिट करणार हा टॅझोबॅक्टम. त्यामुळे कॉम्बिनेशनमध्ये दिलं जातं पिपरासिलिन प्लस टॅझोबॅक्टम. त्यामुळे काय होईल, पिपरासिलिन विल इनिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस आणि टॅझोबॅक्टम काय केलेलं आहे की त्या पिपरासिलिनच्या अगेन्स्ट जे एन्झाईम्स प्रोड्यूस होणार आहेत त्या एन्झाईमचे इनिबिशन करेल. त्यामुळं तिथं रेजिस्टन्स डेव्हलप होणार नाही. सो कीप दिस इन माइंड, बीटा लॅक्टमेज इनिबिटर टॅझोबॅक्टम इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ पिपरासिलिन. As I already mentioned, it is derived from the ampicillin antibiotic, but it has extended spectra of penicillin. What does this means? Extended spectra of penicillin means penicillin पेक्षा जास्त इफेक्टिव्ह पिपरासिलिन असतो. The number of organism which can be killed by penicillin is lesser as compared to the piperacillin because piperacillin is more effective. That's why it is called, it has एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रा ऑफ पेनिसिलिन. म्हणजे पेनिसिलिनपेक्षा जास्त स्पेक्ट्रामध्ये जास्त ऑर्गॅनिझमला तो किल करतो बिकॉज इट इज मोर इफेक्टिव्ह. सो व्हॉट इज पिपरासिलिन? पिपरासिलिन, इट इज अन बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक विच इनिबिट्स सेल वॉल. सो द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग दिस पर्टिक्युलर अँटीबायोटिक इज इट इज अन बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक विच इनिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस. इट इज सेमी सिंथेटिक, used in combination with tazobactam. Okay, then let's discuss the mode of action of piperacillin or mechanism of action. How does it works? Okay, structure diagram जी आहे the diagram indicates the structure of peptidoglycan. So this is a structure of peptidoglycan. We have already discussed. Look at this. This is a glycan strand. M stands for N-acetyl-muramic acid. G stands for N-acetyl glucosamine. So alternative sugars. या दोघांचा म्हणून डायसॅकराइड बनतो. सो दिस इज वन डायसॅकराइड, 2, 3. हा एक लेअर झाला, मल्टिपल लेयर्स याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत बघा ग्लायकन स्ट्रँडची. प्रत्येक N-acetyl-muramic ॲसिडला इथं एक टेट्रापेप्टाइड साईड चेन आहे आणि ही एका म्युरामिक ॲसिडची साईड चेन दुसऱ्या म्युरामिक ॲसिडच्या साईड चेनला लिंक्ड आहे. ओके, आणि यांच्यामध्ये काय असतं, क्रॉस ब्रिज असतं. एस्पेशली जो 4th अमिनो ॲसिड आहे D-alanine, इट इज लिंक टू द 3rd अमिनो ॲसिड L-lysine. आणि जर ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया असेल तर इथं कोण असतो, मेझो डायअमिनो पॅमेलिक ॲसिड. सो दिस इज अन टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ
पेप्टायडोग्लायकन. आणि बघा क्रॉस ब्रिजेस किती फॉर्म आहे त्याच्यामध्ये, आणि त्यामुळे एक हायली इंटिग्रेटेड किंवा मेस लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होतं, आणि त्यामुळे सेल वॉल कशी असते, रिजिड असते. पिप्रासिलिन अँटीबायोटिक काय करतो बघा, तर पिप्रासिलिन अँटीबायोटिक इट युजली बाइंड्स टू PBP. It binds to PBP. What is PBP? It is penicillin binding protein. PBP it is and penicillin binding protein. So cell membrane ला लागून किंवा सेल मेम्ब्रेनला अटॅच काही प्रोटीन्स असतात. Some proteins which are found attached with the cell membrane and which usually binds with the penicillin antibiotic. जेव्हा पेनिसिलिन अँटीबायोटिक घेतलं जातं त्यावेळी त्याला ते बाइंड करतात. अशा प्रोटीन्सना पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन म्हणतो आपण. अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स आर देअर. आणि त्या पेनिसिलिनला बाइंड करणाऱ्या प्रोटीनपैकी एक प्रोटीन आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्सपेप्टायडेज. सो दिस इज अँड ट्रान्सपेप्टायडेज नथिंग बट NPBP, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन. ओके. आणि पिप्रासिलिन काय करतो, तर पिप्रासिलिन असे जेवढे काही पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स आहेत त्या सगळ्यांना जाऊन बाइंड करतो. म्हणजे त्याची बाइंडिंग साईट काय आहे, बाइंडिंग साईट फॉर पिप्रासिलिन इज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. अशा अनेक आहेत, त्यातलाच एक म्हणजे कोण आहे, ट्रान्सपेप्टायडेज. ट्रान्सपेप्टायडेजचं काम काय असतं बघा, तर हे जे क्रॉस ब्रिज आहे, क्रॉस ब्रिज बिटवीन वन टेट्रापेप्टाइड चेन विथ अनदर, हे जे क्रॉस ब्रिजेस आहेत हे क्रॉस ब्रिज फॉर्म करण्याचं काम कोण करत असतं, तर दिस इज कॅटलाइज बाय द एन्झाईम कॉल्ड ॲज ट्रान्सपेप्टायडेज. मग सपोज इफ द सेल कंटेन्स द पिप्रासिलिन किंवा मेडियम कंटेन्स पिप्रासिलिन, that time this piperacillin antibiotic it will bind to the transpeptidase. Okay, so piperacillin will bind to transpeptidase. So हा इथं बघा in this diagram it is indicated this piperacillin has bound to this active site of transpeptidase आणि ॲक्टिव्ह साईटला जाऊन बाइंड झाला. मग काय झालं, नाव दिस ट्रान्सपेप्टायडेज एन्झाईम इज इनॲक्टिवेटेड. कारण तो त्याच्या ॲक्टिव्ह साईटला बाइंड झाला त्यामुळे आता सबस्ट्रेटला तो बाइंड करू शकणार नाही आहे, त्यामुळे त्याची ॲक्टिव्हिटी काय झाली तर इनिबिट झाली. मोर इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट दिस ट्रान्सपेप्टायडेज एन्झाईम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस क्रॉस ब्रिजेस. जेवढे काही क्रॉस ब्रिज फॉर्म होतात ॲडजेसंट टेट्रापेप्टाइड चेनमध्ये हे सगळे फॉर्म करण्याचं काम कोण करतं, तर इथं इट इज कॅटलाइज्ड बाय द ट्रान्सपेप्टायडेज. बट इफ पिप्रासिलिन इज प्रेझेंट इट बाइंड्स टू द ॲक्टिव्ह साईट ऑफ दिस ट्रान्सपेप्टायडेज अँड स्टॉप्स इट्स ॲक्टिव्हिटी. As a result, what will happen? There will not be an cross bridge. Look at this. Cross bridges फॉर्म होत नाहीत. आणि क्रॉस ब्रिज जर नाही फॉर्म झाला, सगळीकडे जसं क्रॉस ब्रिजेस जे फॉर्म झाले सगळे इनिबिट झाले किंवा फॉर्म झालेच नाहीत, तर काय होईल, तर जी रिजिडिटी आहे सेल वॉलची, जो पेप्टायडोग्लायकन आहे तो पेप्टायडोग्लायकन प्रॉपर सिंथेसाइज नाही होणार, रिजिडिटी मेंटेन होणार नाही, आणि ॲज अ रिझल्ट सेल वॉल सिंथेसिस होत नाही आणि फायनली सेलची डेथसुद्धा होऊ शकते. So how piperacillin works? By binding to penicillin binding protein, example transpeptidase, and blocks the activity of transpeptidase. As a result, this transpeptidase will not be able to synthesize or to form the cross bridge between adjacent N-acetylmuramic acid. आणि त्यामुळे काय होतं की इथं पेप्टायडोग्लायकन सिंथेसिस प्रॉपर होत नाही आणि सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिट केलं जातं. Okay, so this is how piperacillin is responsible for inhibition of cell wall synthesis. Then let's discuss the uses of piperacillin. So it is used to treat many infections including pneumonia, bacterial pneumonia especially, because bacterial pneumonia is caused by either Streptococcus pneumoniae or Klebsiella pneumoniae. So such pneumonial infection can be cured by using piperacillin antibiotic. Similarly, it is used to treat bacteremia. If bacteria infects or enters the blood, that condition is called bacteremia. That can be treated with the help of piperacillin. It is used to treat urinary tract infections, especially if urinary tract infections are caused by Pseudomonas aeruginosa. Because hospital मध्ये use of catheters or other hospital instruments, if they are contaminated with Pseudomonas, then it may cause urinary tract infections.
Pseudomonas causes nosocomial infections, hospital-borne infections. So to treat such hospital-borne infections by Pseudomonas, piperacillin can be used. So piperacillin, it is used to treat pneumonia, bacteremia and urinary tract infections caused by Pseudomonas aeruginosa, as well as to treat abdominal infections. Abdominal infections are caused by multiple bacteria, including the Helicobacter pylori. Now, side effects. What are the side effects? So diarrhea, because it is used to treat many abdominal infections and urinary tract infections. The common side effect of piperacillin is diarrhea, then nausea, vomiting, erythema, headache, insomnia, loss of sleep or sleeplessness, insomnia, stomach pains and mouth sores. So these are some side effects. Again I repeat: diarrhea, nausea, vomiting, erythema, that is red rashes, headache, insomnia, stomach pains and sores are developed into the mouth. So these are some side effects of piperacillin antibiotic. Okay, so we have studied the antibiotics or antimicrobial agents which inhibit cell wall synthesis. The first that we have studied is cycloserine and the second piperacillin. Okay, thank you so much.